दिसतो म्यूट होता हा म्यूट आता ऐकू जाते आता कुठे दिसते Hello, am I audible? येस सर Okay. येस सर Yes, sir. Shall we start the discussion? Okay. I think that I'm audible to all of you. I will start the discussion regarding the ionic bonding. Okay. So in the last lecture already we have started the discussion regarding the topic ionic bond and how the ionic bond gets formed. Okay. So I think that whatever the introductory information regarding the ionic bonding that we have discussed. First of all, this particular type of the bond was introduced by Cosell and the Cosell in the 1916. It is also called as the electrovalent bond, and the electrostatic forces of attraction between oppositely charged ion is called as basically ionic bond. So means general ionic bond is the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. Again, we have just explain about one statement, that is the algebraic sum of the positive and the negative charges in a compound or in a ionic compound, it must be 0. And for that we have taken example of the sodium chloride. See, we know the sodium chloride very well and we are much familiar with the sodium chloride, which is generally presented as NaCl. NaCl is the sodium chloride, and when this compound gets formed, so whatever the algebraic sum of the positive and negative charges present on this compound is 0, because Na plus ion have a one positive charge and the Cl minus ion have a one negative charge, and when these two ions, that is one cation and one anion, gets combined together, and then there is a formation of the NaCl, and this compound is a neutral one. म्हणजे काय की algebraic sum of the positive and negative charges in a compound, it must be 0. तो एक सही है. Now again there is a one more thing, how the ionic bond gets formed and what are the different steps involved in the formation of the ionic bond. So that we have to discuss. I think that in the last lecture already we have discussed regarding this, but I will just overlook different steps involved in the formation of the ionic bond. Basically there are three steps, we know that. First is the formation of the cation, second is the formation of anion, and third is the union of the cation and anion. These are the three important steps, and through these three steps ionic compound gets formed, or through these three steps ionic bond gets formed. इकडे एक लक्षात आहे की आयनिक बॉन्ड तयार होतो म्हणजेच आयनिक कंपाऊंड तयार होणार आहे स्लोली. म्हणजेच काय की फर्स्ट आयनिक बॉन्ड विल गेट फॉर्म अँड नंबर ऑफ सच आयनिक बॉन्ड्स विल form, and then there is a formation of the ion pairs, or then there are formation of ion pairs, आणि त्याच्यानंतर मग आयन पेअर्स एकत्र येऊन आयन क्लस्टर होणार आणि मग हळूहळू कंपाऊंड ग्रो होणार आहे. आपण अर्धा डिस्कशन मला वाटतं लास्ट लेक्चरला केलं होतं, अर्ध्यातून पुढचं जे डिस्कशन आहे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डचं ते राहिलं होतं, कंपाऊंडचं राहिलं. तर थोडंसं मी काय करतो, बॅकला जातो. प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. काही जण अनम्यूट आहेत त्यांनी थोडंसं म्यूट करा स्वतःला, आवाज आपला बंद करा जेणेकरून मला बोलता येईल. ठीक आहे. तर पाठीमागच्या लेक्चरला आपण या 3 स्टेप्स बघितले होते. मी पुन्हा एकदा 3 स्टेप रिवाइज करतो आणि त्याच्यानंतर आपण काय करूया, याचा जरा पुढचा जो पार्ट आहे तर तो डिस्कस करूया. सी फ्रेंड्स, there are 3 steps involved in the formation of the ionic bond. First step is the formation of cation, then formation of anion, and the formation of union of the cation and the anion. So first I will overlook about the first term, that is formation of the cation. So basically cation formation कसं होतं काय की बेसिकली ची स्टेप काय की the atom of electropositive elements loses one or more electrons from its valence shell. आता valence shell काय ते बघितलं तर जनरली it is the outermost orbital of the atom where there is exchange of the electron. जिथे इलेक्ट्रॉनचे ऍक्च्युअल एक्सचेंज होते ते outermost orbital, त्याला आपण valence shell असं म्हणतो. तर इथं काय होतं बघा, the atom of electropositive elements म्हणजे काय, the elements which have ability to lose the electrons.
or the atom of the elements which have ability to lose the electron lose करायचं किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीज करायचं, म्हणजे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता आहे, रिलीज करायची क्षमता आहे, अशा एलिमेंट आपण इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट असं म्हणतो. त्याच्यामुळे डेफिनेशन काय म्हटले, द ॲटम ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट्स loses one or more electrons from its valence shell and forms cation with a stable electronic configuration of the nearest noble element. With the stable electronic configuration of the nearest noble element. म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंटचा ॲटम एक किंवा एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन लूज करतो कुठून, त्याच्या व्हॅलन्स शेल मधून, आणि मग त्याचा कॅटायन तयार होतो. आणि कॅटायन कसा तयार होतो, तर तयार होणारा जो कॅटायन आहे इट हॅव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आणि ते कोणाचं असेल, इट हॅव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबेल एलिमेंट. तर शेजारचा नोबेल एलिमेंट आहे आसपासचा, तर त्या नोबेल एलिमेंटचं त्याला काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येणार आहे. सो फॉर दॅट आय विल जस्ट टेक वन एक्झाम्पल. एक आपण एक्झाम्पल बघूया की कसं नियरेस्ट नोबेल आहे. सी आर. ओके, so this could be one of the best example. So we'll explain the formation of ionic bond by taking the example of the sodium chloride. Here we have taken the sodium chloride as an example for our convenience because we know the sodium chloride very well. आपल्याला माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे आपण सोडियम क्लोराईड तयार कसा होतो त्याच्याविषयी आपण थोडंसं काय करूया ते चर्चा करूया. सपोज सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह element or it is the atom of electropositive element, and when the sodium just loses one or more electron, आता जनरली इट लुजेस वन इलेक्ट्रॉन इझिली, एक इलेक्ट्रॉन लूज करतो आणि मग इलेक्ट्रॉन हा लूज केला, ठीक आहे. आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम आयन. इट इज इन द gaseous form and it is in the isolated state. It is in the gaseous form and it is in the isolated state. असा तो एक सोडियम जो आहे तो सोडियम तिथं तयार, सोडियम आयन तयार झाला. Now whatever the energy that we have supplied to lose the electron, whatever the energy that is required to lose the electron from the outermost orbital of a sodium atom is called as ionization energy. म्हणजे काय हो, whatever the energy really required to lose an electron or whatever the energy supplied to lose an electron from the valence orbital or valence shell of the sodium atom is called as ionization energy. म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन लूज करायला किंवा तो इलेक्ट्रॉन सोडियमच्या व्हॅलन्स ऑर्बिटल मधून किंवा व्हॅलन्स शेल मधून काढून घ्यायला जी काही एनर्जी आपण त्याला सप्लाय करतो सोडियमच्या ॲटमला, तर त्याला आपण काय म्हणतो, आयोनायझेशन एनर्जी. तर ती एक टर्म आपण इथे डिस्कस केली. सी वी हॅव टू डिटेल इन मच डिटेल अबाउट द आयोनायझेशन एनर्जी बिकॉज देयर इज वन सेपरेट कन्सेप्ट where there is a discussion of the ionization energy, then electron affinity and the lattice energy. So I think that these three terms we'll discuss separately because there is a need to give the more emphasis over these three terms because these three terms are much more important in this particular topic. We must understand the meanings of the ionization energy, we must know what is lattice energy, and we must know the electron affinity practically also. तर तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली पण सांगता आलं पाहिजे, त्यामुळे आपण सेपरेटली त्याच्यावरती काय करूया, डिस्कस करूया. Then the next step is the formation of the anion. So what happens in the next step, that is in the formation of anion, atom of the electronegative element gains one or more electrons from the electropositive element and forms anion having electronic configuration of the nearest noble element, having electronic configuration of the nearest noble element. बघा पुढच्या स्टेप मध्ये काय होतं, please mute yourself. Somebody is unmute. Please mute yourself. Please mute yourself. कोण आहे प्लीज म्यूट करा. डोंट इंटरप्ट मी. इट विल बी इंटरप्शन टू ऑल द स्टुडंट्स. तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना पण इंटरप्शन होते, ज्यांना जे ऐकतात त्यांना, त्यामुळे थोडंसं म्यूट करा, ठीक आहे. तर फॉर्मेशन ऑफ anion मध्ये काय होते बघा, ॲटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट? So it is the element which have ability to take the electrons. इलेक्ट्रॉन घेण्याची क्षमता आहे त्याच्याकडे, त्याला आपण काय म्हणतोय की इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. तर तो इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेऊ शकतो, त्याला आपण इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट म्हणतो. तर ॲटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. तर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजे तो सोडियम आहे, तो त्याच्याकडून इलेक्ट्रॉन तो घेतो अँड फॉर्म्स द anion हॅव्हिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गॅस. आता सोडियमने ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन रिलीज केला त्यावेळेस काय तयार झालं, Na+ तयार झालं. तर Na+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे, 2,8. कारण सोडियमचं किती आहे, 2,8,1 होतं आणि एक इलेक्ट्रॉन निघून गेला म्हणजे 2,8. तर 2,8 म्हणजे काय की हे 10 झालं. 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणाचं होतं, निऑन. सो निऑन इज अ नोबेल एलिमेंट. ओके, म्हणजे ते पहिला प्रश्न झाला. तर फॉर्मेशन ऑफ anion मध्ये काय हो, वी हॅव टेकन द एक्झाम्पल ऑफ द क्लोरीन.
Okay, this is a chlorine atom. So chlorine atom have 7 electrons in their valence shell. Now what will happen? It takes 1 electron or it gains 1 electron from the sodium, or which is released by the sodium. Then there is a formation of the Cl minus. Then there is a formation of Cl minus. Manjes kai initially the chlorine atom have electronic configuration 287. Then when it gains 1 electron from the sodium, then electronic configuration of the chlorine ion gets changed to the 288. That is chloride ion will get formed. Cl minus chloride ion will get formed. So it will become 18. 18 is the electronic configuration of argon, and we know that argon is again the noble element. Argon is again the noble element. तर argon हा noble element आहे, तो stable आहे. तर बेसिकली काय होईल की दुसऱ्या स्टेप मध्ये तर बेसिकली काय असणार की atom of electronegative element gains 1 or more electrons from electropositive element and forms anion having electronic configuration of the nearest noble element. Okay, so this is about the second step. Now again one more thing is that first and the second step, both steps occur simultaneously. तर दोन्ही स्टेप सायमल्टेनियसली होतात. म्हणजे एक स्टेप बेसिकली काय होते की कॅटायन फॉर्मेशन जे होते आणि सायमल्टेनियसली ऍनायन फॉर्मेशन प्रोसेस ऑल्सो ऑकर्स. म्हणजे दोन्ही प्रोसेस या सायमल्टेनियसली होतात. आणि बेसिकली काय बघा, ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ऍनायन और द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऍनायन or in the process of formation of anion, whatever the energy is given out to the system is called as electron affinity. म्हणजे anion फॉर्मेशन होत असताना आता काय होतं बघा, एक लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस कॅटायन तयार होतो त्यावेळेस आपल्याला एनर्जी द्यावी लागते. वी मस्ट हॅव टू सप्लाय द एनर्जी टू द ॲटम, then and then only atom will release the electron from its valence shell. But in the formation of anion, energy is given out to the system is called as electron affinity. म्हणजे काय की इथं काय होईल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मध्ये काय की एक इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस आपण ऍड करतो, सो whenever we are adding 1 or more electrons in the outermost shell of the electronegative atom, एक किंवा एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन ऍड केले तर काय होईल, सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी इट इज गिव्हन आउट ऑफ द सिस्टम. सिस्टमच्या बाहेर म्हणजे काय की ऍटम पासून एक काही एनर्जी बाहेर पडेल, त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. म्हणजेच काय हो, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ anion, energy is given out of the system is called as electron affinity. is called as electron affinity. बघा, आयोनायझेशन एनर्जी काय, जी एनर्जी आपण ऍटमला दिली इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायसाठी त्याला आयोनायझेशन एनर्जी म्हणतो. आणि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी म्हणजे काय, सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी म्हणजे काय असणार आहे, जी एनर्जी ऍटम मधून बाहेर पडली कधी, when we are adding the electron in the valence shell of the atom. ऍटमच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड करताना जी एनर्जी बाहेर पडली त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो दिस इज अबाउट द आयोनायझेशन एनर्जी अँड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ऍज आय टोल्ड यू, बोथ प्रोसेसेस ऑकर सायमल्टेनियसली. म्हणजेच काय की फॉर्मेशन ऑफ कॅटायन अँड द फॉर्मेशन ऑफ anion, both processes occur simultaneously, and in this process there is involvement of the transfer of electron from cation to the anion. म्हणजे दोन्ही सायमल्टेनियसली होतं. आणि कसं होतं, इट इन्व्हॉल्व्स द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॅटायन टू द anion. anion कडून कॅटायन कडे काय होतं, इलेक्ट्रॉन जो आहे तर तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली काय होतो, ट्रान्सफर होतो. ठीक आहे, दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॅटायन अँड द फॉर्मेशन ऑफ anion. नाउ द थर्ड स्टेप इज द युनियन ऑफ द कॅटायन अँड द anion. Third step is the union of the cation and anion. Now we have the cation and we have the anion, which were formed in the earlier two steps. तर पहिल्या दोन स्टेप मध्ये तयार झालेला आहे. ठीक आहे. Now these two ions will get unite together or these two ions get combined together. तर हे दोन्ही आयन काय होतात, कंबाईन होतात. म्हणजे काय की formed cation and the anion are held together by strong electrostatic coulombic forces of attraction. By स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोलॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजे anion आणि कॅटायन हे दोघे एकमेकाला बाइंड होतात किंवा एकमेकाला पकडून ठेवतात. कसं पकडून ठेवतात, बाय द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोलॉमिक फोर्सेस. काय म्हणते, बाय द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोलॉमिक फोर्सेस. तर म्हणजे हे जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोलॉमिक फोर्स आहे, आता हा काय ते थोडं आपण डिस्कस करूया. म्हणजे काय, कॅटायन अँड anion जस्ट हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोलॉमिक फोर्सेस. आता इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस म्हणजे काय, these forces are electric in origin. म्हणजेच काय की these forces are generated due to the circulation of electron or due to the rearrangement of electron. इलेक्ट्रॉन रिअरेंजमेंट झाल्यामुळे फोर्सेस तयार झाले, त्यामुळे त्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस म्हणतात. कोलॉमिक फोर्सेस म्हणजे काय, these forces are due to the two different charges. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, दुसरा निगेटिव्ह चार्ज असेल,
आणि हे दोन वेगवेगळ्या पोटेन्शियलचे चार्जेस आहेत, त्यामुळे ते दोन्ही एकमेकाच्या काय होणार की जवळ येणार, तर त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोलॉनिक फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. आणि मग एक कॅटायन आणि एक ऍनायन आहे. म्हणजे बघा इथं एक हा बघा सोडियम आहे आणि हा क्लोरीन आहे. तर सोडियम कडून एक इलेक्ट्रॉन हा क्लोरीनला गेला, ठीक आहे, सोडियम कडून एक इलेक्ट्रॉन हा क्लोरीनला गेला आणि इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर काय होईल की सोडियमचं Na+ तयार झालं आणि क्लोरीनचं काय झालं Cl- तयार झालं. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. एकदा सांगितल्यानंतर कळायला पाहिजे तुम्हाला, प्रत्येक वेळेस तुम्ही अनम्यूट का करताय? आवाज बंद करा, ठीक आहे. तर ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन सोडियमनं क्लोरीनला लूज केला त्यावेळेस काय झालं, सोडियमचं Na+ तयार झालं आणि Clचं Cl- तयार झालं. प्लस का आला, तर सोडियम हा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट झाला, त्याने एक इलेक्ट्रॉन दिला. आणि इथं Cl वरती मायनस का आलं, तर त्याने एक इलेक्ट्रॉन घेतलाय, बारो केलेलं आहे, आणि त्यामुळे त्याच्यावरती मायनस चार्ज आणि सोडियम वरती प्लस चार्ज आला. आणि ज्यावेळेस असे दोन वेगवेगळे पोटेन्शियलचे म्हणजे एंड्स तयार झाले त्यावेळेस ते दोन्ही काय झालं, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह आयन तयार झाला आणि त्यामुळे हे दोघं एकमेकाकडे काय झाले, अट्रॅक्ट झाले. कारण का बोथ म्हणजे जनरली काय की दोघांना पण एकमेकाची गरज आहे फॉर अटेनिंग देअर स्टॅबिलिटी. दोघांनाही स्टॅबिलिटी अटेन करण्यासाठी एकमेकाची गरज आहे आणि त्याच्यामुळे ते दोघं जे आहेत ते एकमेकाच्या बेसिकली जवळ आले. तर जनरली बघा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन ऑल डायरेक्शन. आता याच्या पुढचं आपण डिस्कशन जे आहे ते पाठीमागच्या लेक्चरला एवढं डिटेलमध्ये झालं नव्हतं, तर ते आपल्याला थोडंसं करायचं. तर इथं काय बघा, हे जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड म्हणजे काय की जनरली द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड काय असेल की इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनचे काही फील्ड जनरेट केलेलं आहे तर ते ऍटमच्या किंवा त्या आयनच्या पूर्ण सगळ्या बाजूने असतं. म्हणजेच काय की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द ऍटम. ऍटमच्या सगळ्या बाजून आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं की एक आयन पेअर तयार झाली. म्हणजे आता याला आपण एक आयन पेअर म्हणतो बघा, एक सोडियम आयन और वन सोडियम आयन कंबाईन्स विथ वन क्लोरीन आयन. आणि हे जे काही तयार झालं ना मी बॉक्स केलेलं आहे याला आपण काय म्हणतो आयन पेअर. इट इज कॉल्ड ऍज आयन पेअर. तर हे जे एक आयन पेअर आहे तर एवढ्यावरतीच ऍक्च्युअली ही प्रोसेस थांबत नाही. म्हणजेच काय बघा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड किंवा काय असेल की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इट इज in all direction, it is spreaded in all direction, and due to this the above process will not stop at this stage. कुठल्या स्टेजला, आयन पेअरच्या स्टेजला थांबत नाही. म्हणजे एक आयन पेअर तयार झाला म्हणजे आयनिक बॉन्ड तयार व्हायचं किंवा आयनिक कंपाऊंड तयार व्हायची प्रोसेस संपली असं होत नाही. बघा मी काय सांगतो, एक बॉन्ड तयार झाला म्हणजे आयनिक बॉन्डिंगची प्रोसेस संपली असं होत नाही. तर काय होतं, हे एक आयन पेअर तयार झाली, such a number of ion pairs will form, such a number of ion pairs will form, and then what will get happen, each ion pair will attract to the other ion pair. म्हणजेच काय बघा, ही जी आयन पेअर आहे, आता पुढची मी एक डायग्राम दाखवतो तुम्हाला की त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या गोष्टी क्लिअर करतील. जस्ट आय विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, जस्ट डायग्राम. तर इथं बघा तुम्हाला इथं काय दिसतं की एक सोडियमचं मी क्रिस्टल दाखवलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला काय बघायला मिळतं की इकडे एक ही जी फिगर आहे, जस्ट लुक ॲट दिस फिगर और दिस डायग्राम. या डायग्राम मध्ये काय दिसते बघा, नंबर ऑफ क्लोरीन आयन्स आर कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन्स अँड वाइस वर्सा. म्हणजे एका सोडियम आयनच्या भोवती और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स आर सराउंडेड टू द वन सोडियम आयन और नंबर ऑफ सोडियम आयन्स आर सराउंडेड टू द वन क्लोराइड आयन. म्हणजे एका क्लोरीनच्या भोवती तुम्हाला बरेचसे सोडियम दिसतात आणि एका सोडियमच्या भोवती तुम्हाला बरेचसे क्लोरीन दिसतात. म्हणजे हे कशामुळे झालं, तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन. एक जर आपण बॉल सारखा जर सोडियम आयन पकडला तर ते बॉलची ज्या सगळ्या दिशा आहेत तर ते सगळ्या दिशेनं काय की त्याचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड जे आहे ते स्प्रेड झालं असतं. जस्ट आय थिंक दॅट इन द लास्ट लेक्चर आय गिव्हन वन एक्झाम्पल ऑफ द मॅग्नेट. तर मॅग्नेटचं मॅग्नेटिक फील्ड कसं असतो, इट इज इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेट. मॅग्नेटच्या सगळ्या डायरेक्शन असतं. म्हणजे काय की when we put this magnet in the soil then what will get happen, soil will adhere to the magnet by all the directions. तर सगळ्या डायरेक्शन सॉइल ते मॅग्नेटला काय होते, ऍडर होते. कशामुळे, तर मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मॅग्नेट इज इन ऑल डायरेक्शन. तर सगळ्या डायरेक्शन मॅग्नेटिक फील्ड आहे. तसंच काय असेल की इथं सुद्धा व्हॉट एव्हर द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड जनरेटेड बाय द आयन्स आर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. तर ते सगळ्या डायरेक्शन स्प्रेड झालेलं असतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं की बाकीचे ज्या डायरेक्शन शिल्लक आहेत त्या डायरेक्शन पण काय होतं की आयन पेअर्स अट्रॅक्ट होतात. म्हणजे हे कसं तयार झालंय बघा, वन आयन पेअर इज अट्रॅक्टेड बाय द अदर आयन पेअर, अगेन द थर्ड आयन पेअर विल अट्रॅक्ट टू द दिस क्लस्टर. म्हणजे असे नंबर ऑफ आयन पेअर्स एकत्र येतात आणि एक आयन क्लस्टर बनतो आणि असे नंबर ऑफ आयन क्लस्टर्स एकत्र येऊन एक युनिट सेल बनते आणि मग नंतर तशा नंबर ऑफ युनिट सेल्स एकत्र येतात आणि एक लॅटाईस बनतो आणि मग अशी नंबर ऑफ लॅटाईसने क्रिस्टल तुमचा बनतो. म्हणजे ऍक्च्युअली तो क्रिस्टल तयार होतो. तर म्हणजे याच्यामध्ये आणखीन काही गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा ऍडिशनल आपल्याला इथं डिस्कस करायचे की जे आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेले नाहीत.
आता बघा इथं तुम्ही म्हणणार की आता जे पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत क्लोरीन आणि Cl मायनस आणि Cl मायनस हे दोन काही की सेम चार्ज पार्टिकल आहे. Na प्लस Na प्लस दीज आर अगेन द सेम चार्ज पार्टिकल. हे पण काही की सेम चार्ज पार्टिकल आहेत. नाव अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स देर मस्ट बी रिपल्शन बिटवीन द लाईक साइनड आयन्स और लाईक साइनड पार्टिकल्स. म्हणजे एकसारखे चार्ज असणारे जे आयन्स आहेत त्याच्या दोघांमध्ये रिपल्शन व्हायला पाहिजे. म्हणजेच काय की फोर्स ऑफ रिपल्शन शुड बी ऑपरेट्स बिटवीन टू लाईक साइनड आयन्स. म्हणजे बघा दोन क्लोरीन याच्यामध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन असायला पाहिजे किंवा दोन सोडियम याच्यामध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन असायला पाहिजे आणि ते असतंच नाही असं नाही ते असतंच. आणि ते फोर्स ऑफ रिपल्शन जर असेल तर मग ते एकत्र कसे येतात हा एक क्वेश्चन आहे. ते फोर्स ऑफ रिपल्शन असेल तर ते एकत्र कसे येतात. तर काय आहे की सोडियम क्लोराईड आयन जो आहे Cl मायनस आयन तर त्याची साईज ऑलरेडी खूप मोठी आहे. त्याचे जर रेडियस पाहिलं तर तो जास्त आहे. त्यामुळे त्याचं इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स जे आहे इंटर आयनिक डिस्टन्स ते सुद्धा रिलेटिव्हली लार्ज असतं. आणि Na+ आयनच्या बाबतीमध्ये पण तीच गोष्ट होती. आणि त्याच्यामुळे इथं काय होतं की आता बघा परत स्टेटमेंट काय सांगते बघा हिअर द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट्स बिटवीन टू लाईक साइनड आयन्स बट ॲज देअर इंटर आयनिक डिस्टन्स is relatively larger than the oppositely charged ions, the force of attraction is larger than the force of repulsion. म्हणजे बघा इथे दोन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होतात. म्हणजे कधी होतात while the ion pairs are clustering together. म्हणजे नंबर ऑफ आयन पेअर एकत्र येत असताना म्हणजे मी काय सांगितलं एक आयन पेअर तयार होते तेवढ्यावर प्रोसेस थांबत नाही. परत दुसरे आयन पेअर तयार होते नंतर ते आयन पेअर एकत्र येतात. अशा नंबर ऑफ आयन पेअर्स एकत्र येतात आणि क्लस्टर बनतो आणि मग क्लस्टर्स एकत्र युनिट सेल बनतो. आता इथं दोन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होतात. एक म्हणजे फोर्स ऑफ रिपल्शन विच ऑपरेट्स इन बिटवीन टू लाईक साइनड आयन्स. लाईक साइनड आयन्स म्हणजे काय Cl मायनस मध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे किंवा Na+ मध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. म्हणजे लाईक साइनड आयन्स मध्ये काय असणार आहे फोर्स ऑफ रिपल्शन ऍक्ट होतं. आणि दुसरा एक फोर्स असतो म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कधी कुठं होईल टू डिफरंट साइनड आयन्स. म्हणजे एक पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आणि दुसरा निगेटिव्हली चार्ज आयन. ह्या दोघांमध्ये जो फोर्स आहे त्याला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असं म्हणतो. मग आता याच्यातला कुठला फोर्स मोठा असायला पाहिजे. आता नियमानुसार काय की सगळा क्लस्टर तयार होते म्हणजेच काय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन शुड बी ग्रेटर दॅन फोर्स ऑफ रिपल्शन. आता इथं क्वेश्चन येतो की वाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नॉट ग्रेटर दॅन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजे फोर्स ऑफ रिपल्शन हे कमी आहे म्हणून तर हे सगळे आयन एकत्र यायला ना. फोर्स ऑफ रिपल्शन जर जास्त असलं असतं तर हे आयन सगळे दूर फेकले गेले असते अँड देर विल नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ दी cluster as well as the ion cluster as well as the unit cell and the crystal lattice तयार झाला नसता. पण इथं तयार झाला याचा अर्थ काय की फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज ग्रेटर दॅन दी फोर्स ऑफ रिपल्शन. आता फोर्स ऑफ रिपल्शन का कमी आहे तर काय की इंटर आयोनिक डिस्टन्स जे आहे ते जास्त आहे. इंटर आयोनिक डिस्टन्स म्हणजे काय दोन क्लोराइड मध्ये जर आपण दोन क्लोराइड बघा क्लोराइडची साईज सोडियम पेक्षा मोठी आहे. सो when we just calculate the interionic distance between two chloride ions, दोन क्लोराइड आयन्स जर आपण इंटरआयनिक डिस्टन्स जर कॅल्क्युलेट करायला गेलो तर इट इज लार्जर दॅन द डिस्टन्स बिटवीन द वन सोडियम आयन द वन क्लोराइड आयन. या दोघांमधलं जर इंटरआयनिक डिस्टन्स जर आपण बघितलं तर हे डिस्टन्स काय असणार आहे हे बघा जस्ट आय चेंज द कलर. हे जे डिस्टन्स आहे दिस डिस्टन्स इज स्मॉलर दॅन दिस डिस्टन्स. हे डिस्टन्स कशाचा आहे इथं दाखवलेलं मी तर इट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू Cl मायनस आयन्स आणि इट इज द डिस्टन्स बिटवीन वन Na+ आयन द वन Cl मायनस आयन. त्याच्यामुळे काय होतं की इथं फोर्स ऑफ रिपल्शन ही कमी आहे कारण इंटरआयनिक डिस्टन्स जे आहे ते जास्त आहे. आणि इथं काय असणार आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे कारण का इंटरआयनिक डिस्टन्स जे आहे ते कमी आहे आणि त्यामुळे एक पॉझिटिव्ह आयन आणि दुसरा निगेटिव्ह आयन काय होतात की एकत्र येऊ शकतात. म्हणजेच काय की फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन इज ग्रेटर or larger than the forces of repulsion and therefore there is a formation of the cluster as well as the unit cell and the lattice. ठीक आहे. आता आणखीन पुढे गोष्ट काय होते बघा द फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन अगेन इन्क्रीजेस विथ द ऍडिशन ऑफ इच न्यू पेअर. म्हणजे एक आयन पेअर आहे त्याच्यामध्ये आणखीन एक दुसरी आयन पेअर आली की फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आणखी वाढतं. परत तिसरी आयन पेअर आली की आणखी फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन वाढतं. सो ऍज सच द फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन विल गो ऑन इन्क्रीजिंग as the ion pairs or as the new ion pairs adding. जसं नवीन आयन पेअर्स ऍड होत जातात तसं काय होतं की फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा वाढत जातो आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढल्यामुळे काय होतं पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस अँड द स्टॅबिलिटी ऑफ द क्लस्टर इन्क्रीजेस. म्हणजे काय होईल की स्टॅबिलिटी वाढत जाते. म्हणजेच काय ऍज द फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन इन्क्रीजेस पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस अँड ऍज पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस स्टॅबिलिटी
ऑफ दी क्लस्टर इन्क्रीजेस, तर ते क्लस्टरची जी स्टॅबिलिटी आहे तर ती स्टॅबिलिटी जनरली काय होते, वाढते. म्हणजेच जनरली कसं तयार होतं सॉलिड, मी त्याच्याविषयी म्हणजे डिस्कशन केलं. आता आणखीन एक गोष्ट आहे की हा क्रिस्टल कितीपर्यंत मोठा तयार होणार, तर इट इज बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन दी साईज किंवा डिपेंड ऑन द जॉमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, म्हणजे कुठल्या प्रकारचा क्रिस्टल आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड असणार आहे. म्हणजेच काय होतं, लिमिट ऑफ साईज ऑफ द क्रिस्टल इज सेट ओनली बाय इट्स जॉमेट्री. म्हणजे NaCl जर आपण घेतला, सीझियम क्लोराईड घेतला, किंवा आपण KCl घेतला, LiCl घेतला, each पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द लॅटाइस हॅव अ डिफरंट जॉमेट्री. प्रत्येकाची जॉमेट्री जी आहे ती वेगवेगळी आहे, आणि त्याच्यामुळे काय होईल की किती मोठा क्रिस्टल तयार होणार हे कशावरती डिपेंड असेल, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द जॉमेट्री ऑफ द क्रिस्टल. म्हणजेच काय होतं, लिमिट ऑफ द साईज ऑफ क्रिस्टल इज सेट ओनली बाय इट्स जॉमेट्री. आणि आणखीन एक शेवटची जी टर्म याच्यामध्ये डिस्कस करायची ती म्हणजे लॅटाइस एनर्जी. तर काय आहे की लॅटाइस एनर्जी काय, द एनर्जी रिलीज्ड ड्युरिंग द काय असेल की फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल और ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लॅटाइस. आता लॅटाइस फॉर्मेशनची प्रोसेस तुम्हाला मी सांगितली कसा फॉर्म होतो, one sodium ion, one chloride ion, it combined together. Then there is a formation of the ion pair. Such a number of ion pairs will come close together. Then there is a formation of the one cluster, and then such a number of clusters will come together. Then there is a formation of the unit cell, and number of unit cells comes close together, and then there is a formation of lattice. ह्या सगळ्या प्रोसेस मधून जी एनर्जी रिलीज होते, म्हणजे हे सगळं कॉम्बिनेशन होत असताना, म्हणजे सोडियम आणि क्लोराईड एकत्रित असताना म्हणजे एक आयन पेअर तयार झाला, अशा नंबर ऑफ आयन पेअर एकत्र आल्या, परत नंबर ऑफ क्लस्टर एकत्र आले, त्याच्यानंतर युनिट सेल एकत्र आले, आणि नंतर मग लॅटाइस तयार झाला. ह्या सगळ्या प्रोसेस मधून जी एनर्जी बाहेर पडते, so during this whole process whatever the energy is released is called as lattice energy. त्याला आपण काय म्हणतो, लॅटाइस एनर्जी असं म्हणतो. मी नंतर हे डिस्कस करणारच आहे, आता थोडं थोडं तुम्हाला आयडिया असावी म्हणून फक्त मी ते सांगतोय. तर लक्षात आलं असेल की ऍक्च्युअली काय होते. आता तुम्हाला लॅटाइस कसा आहे बघा, लॅटाइस मध्ये जर आपण पाठीमागे जाऊन परत एकदा बघितलं तर काय की वन पॉझिटिव्हली चार्ज आयन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज आयन्स अँड वाईस वर्सा. म्हणजे एक पॉझिटिव्हली चार्ज आयन असं नंबर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज आयन बरोबर चार्ज आयनला सराउंड करतो, किंवा वन निगेटिव्ह आयन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स, अँड लाईकवाईज द क्रिस्टल ऑर द क्लस्टर ऑफ द आयन गेट्स फॉर्म. म्हणजे असं काय होतं की आयनचं क्लस्टर तयार होतं, मग हळूहळू काय होतं, आयनिक सॉलिड तयार होतं. आता याच्या सगळ्या डिस्कशनवरून एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, it is totally related to the age of formation of cation and the age of formation of the anion. The age of formation of cation and age of formation of anion म्हणजे काय की कॅटायन आणि anion किती लवकर तयार होतो, किंवा कॅटायन आणि anion किती पटकन तयार होतो, किती इझिली तयार होतो, त्याच्यावरती ऍक्च्युअली काय की फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड डिपेंड आहे. म्हणजे शेवटचं स्टेटमेंट काय आहे बघा की फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड it is totally related to the age of formation of cation and the age of formation of anion. म्हणजे किती इझिली तुमचा कॅटायन तयार होते आणि किती इझिली anion तयार होते त्याच्यावरती ऍक्च्युअली काय की तुमचा आयनिक बॉन्ड तयार होणं डिपेंड आहे. म्हणजे जर कॅटायनच नाही लवकर तयार झाला तर देर विल नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाऊंड. इफ देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ anion, अगेन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाऊंड. सो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाऊंड इज टोटली डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॅटायन अँड द anion. म्हणजे कॅटायन फॉर्म होताना किती एनर्जी त्याला लागली कॅटायन तयार व्हायला, जास्त एनर्जी लागली तर तुमचा आयनिक बॉन्ड लवकर तयार होणार नाही. किंवा anion ज्यावेळेस तुमचा तयार होतो त्यावेळेस anion तयार होताना काय होतं, एनर्जी बाहेर पडते त्या सिस्टम मधून, त्याला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी असं म्हणतो. तर तुमचा anion सुद्धा लवकर जर नाही तयार झाला तर तुमचा आयनिक कंपाऊंड सुद्धा लवकर तयार होणार नाही. म्हणजेच काय की फॉर्मेशन ऑफ anion अँड द फॉर्मेशन ऑफ कॅटायन इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी formation of ionic compound, it is totally depend on the formation of cation and the anion. Okay, so this is about the overall discussion of the formation of the ionic bond and their different काय असेल की स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. तर वेगवेगळे आयोनिक बॉन्ड तयार होण्याचे जे स्टेजेस आहेत किंवा स्टेप्स आहेत, तर त्या स्टेप्स आणि त्याच्या पुढची जी त्याची ग्रोथ आहे तर ती ग्रोथ कशी होती याच्याविषयी आपण आज डिस्कशन केलं. सो व्हॉट एव्हर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीक. आता बघा मी आज फक्त सॅटर्डे लेक्चर लावलेलं आहे. सो इन द नेक्स्ट वीक वी विल जस्ट एंगेज 2 to 3 लेक्चर्स. म्हणजे तुमचे रेग्युलर लेक्चरचे टायमिंग्स आहेत तर ते टायमिंग सोडून आपण काय करूया की त्याच्या पुढचं जे टायमिंग आहे म्हणजे साधारणतः या टायमिंगला